नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत ने कोविड टीकाकरण तहत 70 करोड़ तो वध टीके लगा के महत्वपूर्ण मील पत्थर कायम किया। कौमी टीकाकरण अंकड़े नूं 60 तो 70 करोड़ तक पुजण 'च सिर्फ 13 दिन लगे। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण की इस प्राप्ति लई सारे देशवासियों ਅਤੇ ਸਿਹਤ संभाल वर्करां नूं ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने अखां दान करन नाल जुड़ियां गलत ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। पंजाब सरकार वालों सरकारी स्कूलों 'ਚ प्रसारण प्रणाली स्थापित करने का फैसला लिया। बठिंडा के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के लाभपात्रियों अनुसार यह स्कीम उन्हां लई वरदान साबित हुई। तालिबान ने अफगानिस्तान 'ਚ नवीं केयरटेकर सरकार का ऐलान किया। अमरीका ने कहा कि वह अफगानिस्तान की नवीं सरकार को मानता देने 'ਚ जल्दबाजी नहीं करेगा। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ 70 ਕਰੋੜ 63,55,796 हो गई है। कल शाम 7 बजे तक के आंकड़ों मुताबिक कल 67,43,698 टीके लगाए गए। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण की 70 करोड़ के महत्वपूर्ण मील पत्थर नूं हासिल करने लई सारे देशवासियों और सेहत संभाल वर्करां नूं इस प्राप्ति लई वधाई दित्ती है। सेहत मंत्री वालों किए गए एक ट्वीट सुनेहे में दस्सिया गया कि कोविड-19 वैक्सीन दी आखिरी 10 करोड़ खुराकां सिर्फ 13 दिनों 'ਚ लगाई गई ने। साझे किए गए अंकड़ों मुताबक इस साल 16 जनवरी तो शुरू हुई कौमी टीकाकरण मुहिम तहत पहलियां 10 करोड़ खुराकां 85 दिनों 'ਚ लगाई गई। 10 तो 20 करोड़ तक पुजन 'ਚ 45 दिन लगे। 20 तो 30 करोड़ तक के अंकड़े 29 दिनों 'ਚ हासिल किया गया, जबकि टीकाकरण की गिनती 30 करोड़ तो 40 करोड़ होने 'ਚ 24 दिन लगे। 40 करोड़ तो 50 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा 21 दिनों 'ਚ हासिल किया गया, जबकि 50 तो 60 करोड़ तक पुजन 'ਚ 19 दिन लगे। देशवासियों को इस प्राप्ति लिए बधाई देंदे सेहत मंत्री ने अपना ट्वीट सुनेहा कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है टैग लाइन नाल साझा किया। टीकाकरण के 235वें दिन तक 53 करोड़ 96 हज़ार तो वध लाभपात्रियों को कोविड रोकू टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 16 करोड़ 67 लाख तो वध लाभपात्री दूजी खुराक हासिल कर चुके हैं। इस दौरान भारत में बीते दिन 31,222 नवे कोरोना मामले दर्ज होए और इस समय दौरान 290 लोगों दी कोरोना कारण जाना गई। बीते 24 घंटिया दौरान कोरोना के एक्टिव मामलों में 12,010 की कमी दर्ज हुई। रोज़ाना पॉजिटिविटी दर घट के 2.05% आ गई है। देश में हुण तक कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 30,58,843 हो गई है। इस समय देश में एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 3,92,864 है, जो कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.19% बनता है। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने अखां दान करन बारे गलत और झूठियां मानतावां वाल ध्यान ना देने का सद्दा दिता है। नवी दिल्ली में 36वें कौमी नेत्रहीन पंद्रवाड़ा समागम में संबोधन करदਿਆਂ उप राष्ट्रपति ने अखां दान करने वाले लोगों में जागरूकता पैदा करने लई हर सूबे 'ਚ स्थानक भाषावां नूं शामिल करते हुए वड्डे पद्धर ते मल्टीमीडिया मुहिम शुरू करने का सुझाव दिता। उन्होंने इस मौके पर कॉर्नियल टिशू की मंग और सप्लाई विचले वड्डे पाड़े का जिक्र करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि लोगों में अन्नेपन का सब तो वड्डा कारण ट्रांसप्लांटेशन लई कॉर्नियल टिशू की घाट ही है। उन्होंने लोगों को अपनी इच्छा नाल People should be made aware that the noble act of donating their eyes would enable people with corneal blindness to see the beautiful world by restoring their vision. If all of us make pledge to donate our eyes, we can treat the entire backlog of cases waiting for corneal transplant.
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 103 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 106 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 616 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ, ਇੱਕ ਚੋਣਵਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪੂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। एक देश एक राशन कार्ड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ फ़ायदा ये मिला कि हम यहाँ रहते हैं
बठिंडे में तो यहाँ भी राशन मिलता है। अगर हम अपने यूपी में रहना चाहें तो वहाँ भी राशन ले सकते हैं जी। जब लॉकडाउन लगा था, चले गए थे यहाँ से, तो फिर हमको राशन वहाँ भी मिलता रहा जी। इसका जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ जी। एक देश एक राशन कार्ड था। हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम रामपाल है जी। मैं यहाँ बठिंडा में काम करता, सब्जी की रेहड़ी लाता। और एक राशन कार्ड से ये फ़ायदा हुआ है, जहाँ भी रहो वहाँ भी मिल जाता है राशन कार्ड। एक ही राशन कार्ड एक देश, सारी सुविधा हो जाती है। ये सारी सुविधा भी एक राशन कार्ड से एक देश में सारी सुविधाएं, कहीं भी रहो कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पंजाब में रहते पंजाब में मिल जाएगा, कानपुर रहेंगे कानपुर मिल जाएगा, जहाँ भी रहें वहाँ मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने, तो इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਬਦੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ $50 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 33 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹਨਾਫੀ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਲਾ ਖੈਰ ਖਵਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬੀ ਉਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਬਾਸ ਸਟਾਕਨਿਕਜ਼ਈ ਨੂੰ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸਪੂਤਨਿਕ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਪਿਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।